we were discussing about eigenvalue equation, right? Eigenvalue equation. So how an eigenvalue equation looks like? An eigenvalue equation looks like we have an operator. Operator is usually represented by a caret sign. So this looks like this whenever you see a symbol with a superscript caret sign, then it's an indication of a operator. So here A is an operator. Then we have a function. Usually function in quantum mechanics is written by the symbol psi. That is equal to some constant A into function back psi. So this is an eigenvalue equation. And our Schrodinger equation is a kind of eigenvalue equation. Our Schrodinger equation is also a kind of eigenvalue equation. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ eigenvalue equationൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, eigen functions ഏതൊക്കെ വരാം, എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും eigen functions ആണോ, പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് eigen functions ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ Schrodinger equation ആണെങ്കിൽ it gives h cap psi is equal to E psi, right? So here the operator is Hamiltonian operator. അല്ലേ? ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ Schrodinger equationലെ ഓപ്പറേറ്ററിന് പറയുന്ന പേരാണ് Hamiltonian operator. Schrodinger equationലെ eigenvalue എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയാണ്. E is the eigenvalue. Schrodinger equationലെ eigen function എന്ന് പറയുന്നത് wave function ആണ്. Eigen function in Schrodinger equation is known as wave function psi. ഇനി നോക്കുക, psi സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇങ്ങനെ എഴുതുക, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇങ്ങനെ എഴുതുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ psi. നൗ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു. അതൊന്നുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട, അതിൽ ചെറിയ ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ. സോ സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ d square by dx square is second order differential, right? Suppose this is the operator. This is my a cap. And my function psi is e raised to minus, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു തന്നത്, x square അല്ലേ? ax square, right? ax square. This is my function psi. So you got a cap, you got the operator which is second derivative with respect to x, and you got the eigen function ആണെന്ന് പിന്നെ തീരുമാനിക്കാനായിട്ടില്ല. You got a function e raised to minus ax square. അപ്പോൾ അത് eigen value equation ഫോം ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത്, you have to take the second derivative of this function. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇത് സാധാരണ ഒരു സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. ഈ ഫംഗ്ഷൻ സാധാരണ ഈ e raised to minus ax സ്ക്വയറിന് സാധാരണ പറയുന്ന പേരാണ്, this kind of function is called Gaussian function. ഇത് ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത്, നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അല്ലേ? മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഫംഗ്ഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുക. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് x and this is f of x എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ psi of x. psi is e raised to minus ax square. അപ്പൊ എനിക്ക് പ്ലോട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുക. I will get a plot of this kind. Wait. So here it is 0. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലോട്ടാണ്
Gaussian function. This function is e raised to minus ax square. Ax square. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതില് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ് മീ റിമൂവ് ദിസ്. യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ. നിങ്ങൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എടുക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചു കാണും. ഈ കേസിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കേണ്ടത്, സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ ടേക്ക് u is equal to ax square. u ax square ആയിട്ട് എടുക്കുക. മനസ്സിലായോ? So if u is ax square, then what is e raised to minus ax square? E raised to minus ax square now becomes e raised to minus u. അല്ലേ? e raised to minus ax square. Ax square എന്നുള്ളത് നമ്മൾ u ആയിട്ട് എടുത്തു. We have taken x square as u. Now you have to take dy by dx. Suppose if I take y is equal to e raised to minus ax square. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. So now my y is e raised to minus u. E raised to minus u, right? Now what is dy by dx? dy by dx can be written as du by dx. Sorry, dy by dx, dy by du, dy by du into du by dx. This is cyclic rule, right? ഇതാണ് cyclic rule. ഈ cyclic rule ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണേണ്ടത്. ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് കാണാം, സിമ്പിൾ ആണ് സംഭവം. പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും കാണേണ്ടത് ഈ രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്തെടുക്കണം? ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് du by dx. What is u? u is ax square, അല്ലേ? So what is du by dx? du by dx എന്താണ്? a constant ആണ്. a is constant. So what is du by dx? Tell me. 2ax ആണ്. du by dx is 2ax. So du by dx is 2ax. a is a constant. Now നമ്മൾക്ക് du by dx കിട്ടി. Now what is dy by du? dy by du is d by du of e raised to minus u1. അല്ലേ? d by du of e raised to minus u1 dy by dx എന്ന് പറയുന്നത്. So what is dy by du? e raised to minus ax square. u ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു u ആണ് കേട്ടോ. With respect to u. So what is this derivative? Minus e raised to minus Minus e raised to minus u. Minus e raised to minus u. So what is minus e raised to minus u? This can be written as minus e raised to minus u. u is ax square. ax square. So ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എൻ്റെ dy by du, അല്ലേ? dy by du. So I got dy by du and I got du by dx. ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. Multiply both this, you will get dy by dx. dy by dx. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് അങ്ങനെ കിട്ടി. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ പിന്നെ ഇതാണ് അതിന്റെ രീതി, മനസ്സിലായോ? ഇനി ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടി, ഇനി അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ഫൈനലി കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡി സ്ക്വയർ വൈ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ വൈ എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന സൈ ആണ് അല്ലേ? സൈ ആണ് ഞാൻ വൈ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഡി സ്ക്വയർ ബൈ dx square e raised to minus ax square എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കുക.
അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് സം വാല്യൂ ഹിയർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇവിടെ കുറച്ച് വാല്യൂ കിട്ടും, അതിന്റെ കൂടെ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ എക്സ് ഇരിപ്പുണ്ടാവും, എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നോ അങ്ങനെ എക്സ് വാല്യൂ അതിന്റെ അകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എക്സ് ഓർ എക്സ് സ്ക്വയർ. നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ, 2x എക്സ് കിട്ടുന്നില്ലേ? ഇവിടെ ഒരു എക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ കണ്ടോ, ദർ ഇസ് എൻ എക്സ് ഹിയർ. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഒരു ടേം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നോക്കിയാൽ മതി, എക്സ് സ്ക്വയർ. സോ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ? ഈസ് ദിസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ എക്സ് ഹിയർ? It's not a constant. No. Not a constant, but because your variable x is here. X അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല. So you are not getting a constant. മനസ്സിലായോ? It's a variable. അപ്പൊ അത്ര കേസിൽ നമ്മൾക്ക് eigen value ഇക്വേഷൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. കൂടാതെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് നോക്കുക. Okay, we will discuss more detail about this kind of eigenvalue equation in detail in later classes. So അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി ഞാൻ അത് 1 by 1 ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ eigenvalue ഇക്വേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താണ്? ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അല്ലേ? ഓപ്പറേറ്റർ. So let me discuss what are the different kinds of operators used in quantum mechanics. ഓപ്പറേറ്റർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ്. ഓപ്പറേറ്റർ, an operator is a symbol that tells you to do something to whatever follows the symbol. ഒരു പ്രത്യേക തരം ഡെഫിനിഷനാണ്. An operator is a symbol that tells you to do something to whatever follows the symbol. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓപ്പറേറ്റർ പറയുന്നത് ആ ഓപ്പറേറ്ററിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നയാളെ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ആ ഓപ്പറേറ്റർ പറയുക. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ നേരത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ, കുറച്ച് മുമ്പേ ഉള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക്, ആ ഓപ്പറേറ്റർ പറയുന്നത് എന്താ? യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. മനസ്സിലായോ? So an operator is usually represented by a symbol with a caret sign. ഈ caret sign കണ്ട ഉടനെ മനസ്സിലാക്കണം, it's an operator. So suppose ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിന് ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ എഴുതുക. സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് എ ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ്. ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി. എങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഈ എ ക്യാപ് ഈസ് കോൾഡ് എൻ ഓപ്പറേറ്റർ ബിക്കോസ് when it operates on f of x, I am getting g of x. When it operates on the function f of x, I am getting g of x. അപ്പോൾ അതിൽ eigen value ഇക്വേഷനിലാണെങ്കിൽ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സും ജി ഓഫ് എക്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തായിരിക്കും? This g of x will be some constant into f of x. If it's an eigenvalue equation, g of x will be equal to some constant into f of x itself. അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക? a cap f of x is equal to a f of x എന്ന് കിട്ടുക.
അല്ലെ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇതിക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക്. സംശയം ചോദിക്കാൻ പഠിക്കണ്ട, പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ തരാം. ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, perform the following operations. So first sub question is a cap 2x, where a cap is b square by dx square. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റർ ഏതാണ്? ഓപ്പറേറ്റർ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് എ ക്യാപ്. അപ്പൊ അത് ഏതിന്റെ മേലെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? വാട്ട്സ് യുവർ ഫംഗ്ഷൻ? d square by d. d square by dx square എന്നുള്ളത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. നൗ യുവർ ഫംഗ്ഷൻ f of x is or psi of x is 2x. ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2x ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക? യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ക്യാപ്. യു വാണ്ട് ടു ഡു എ ക്യാപ് 2x അല്ലേ? എ ക്യാപ് 2x. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ക്യാപ്? എ ക്യാപ് ഈസ് d square by dx square into 2x. ഇതാണ് എന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ആ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളതാണ് എന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ? 0. Yes, answer is 0. Your answer is 0. Now my question is this an eigenvalue? Does this form an eigenvalue equation or not? No. No or yes or no? You will immediately get confused because I can write this as into 2x. Very good. 0 into 2x is 0. Is it right? Yes, sir. Yes. So we have an operator here. A cap. We have our function f of x. And we have our a that is 0. And we have our f of x back. അപ്പൊ ഇത്തരം ഇതൊരു eigen വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ 0 ആണ് നമ്മുടെ eigen വാല്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? 0നെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും 0 തന്നെയാണ്. നമുക്ക് it looks like a eigen value equation, but it's not. നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ. ഇവിടെ 0 ആണ് വരുന്നത്. 0 വരുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. 0 എല്ലാത്തിനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്താണ് അല്ലേ? എല്ലാ വാല്യൂവിനെയും 0 അബ്സോർബ് ചെയ്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 0 ഒരു eigen value equation ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ 2. സെക്കൻഡ് ഇസ് a cap into x square, where a cap is d square by dx square plus 2d by dx plus 3. ഇതാണ് എന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ. പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറയാം. Tell me the answer quickly. Five plus 2x. 5 answer is 5 plus 2x. വേറെ ആർക്കും കിട്ടിയോ? Sir, 5 plus 4x. 5 plus 4x. Any other answer? Come on, do it quickly. 5 plus 4x.
5 plus 4x. Sir, 5 plus 2x. 5 plus 2x. Then okay. അപ്പൊ രണ്ട് ആൻസറേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി. Your operator is a cap. Your function is x square. അപ്പൊ a capന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്? A cap is d square by dx square plus 2d by dx plus 3. ഇതാണ് എൻ്റെ this is my a cap. This is my a cap. 2dx, this is my a cap. So that has to be operated on the function of this has to be operated on the function x square. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം? This can be written as ഈ x square ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? d square by dx square into my function x square, this into my function x square plus 2d by dx into my function x square. So my operator is 2d by dx x square plus 3 into x square. So my function is here is x square. So ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത്. സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ നോക്കുക. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? d square by dx square into x square എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് x square എന്താണ്? 2. x square is 2 plus 2 into first derivative of x square is 2x, അല്ലേ? 2 into 2x plus 3x square അതുപോലെ അവിടെ കിടക്കും. 3x square. Now what is the answer? Answer is 2 plus 4x plus 3x square. So the answer is 3x square plus 4x plus 2. ഇതല്ലേ ആൻസർ കിട്ടുമോ? നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞ ആൻസറും ശരിയായിട്ടില്ല. സർ ലാസ്റ്റ് 3 കൊണ്ടും ചെയ്യണം. എല്ലാം കൊണ്ടും ചെയ്യണം. ഇത് എന്റെ മൊത്തം ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. ദിസ് ഇസ് മൈ ഓപ്പറേറ്റർ. ഇതാണ് എന്റെ എ ക്യാപ്. ദിസ് ഇസ് മൈ എ ക്യാപ്. അത് മൊത്തമാണ് എന്റെ എ ക്യാപ്. അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് മാത്രമല്ല, തന്നിരിക്കുന്ന എ ക്യാപ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നല്ലോ. എ ക്യാപ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കുക. എ ക്യാപ് ഇസ് d square by dx square plus 2d by dx plus 3. അപ്പൊ അത് മുഴുവനാണ് എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് മുഴുവനും കൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിലൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. എ ക്യാപ്പ് എന്തൊക്കെയാണോ തന്നത് അതന്നെ എ ക്യാപ്പ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ. നൗ മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് സി എ ക്യാപ്പ് xy സ്ക്വയർ. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? xy സ്ക്വയർ ആണ്. എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ഇതാണ്. ഓപ്പറേറ്റർ എ ക്യാപ്പ് ഇസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ. വാട്ട് ഇസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ? വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡി ബൈ ഡി വൈ ആൻഡ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ? Partial derivative. Correct. It's a partial derivative. ആണ്. അപ്പൊ എന്റെ എ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് മൈ ആൻസർ? വാട്ട്സ് യുവർ ആൻസർ? ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. 2yx. കറക്റ്റ്. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ? എ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എ ക്യാപ്പ് ഇസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ. എന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? xy സ്ക്വയർ ഇസ് മൈ ഫംഗ്ഷൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്.
ഇത് ഏതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാത്രമേ എടുക്കേണ്ടുള്ളൂ, എക്സിന്റെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഈ കേസിൽ, കാരണം ഇത് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ഓൺലി ഓൺ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ വിൽ ആക്ട് ഓൺലി ഓൺ വൈ സ്ക്വയർ. വൈ സ്ക്വയറിന് മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ. ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ? അങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? where x is, in this case x is a constant, x can be taken outside, xy square. So now this is equal to x into d by dy of y square is 2y. So the answer is 2xy. Answer is 2xy. ഇത് eigen function ആണോ eigen value equation ഫോം ചെയ്യോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. മനസ്സിലായോ? Does this form an eigen value equation? ഇത് eigen value equation ഫോം ചെയ്യോ? Yes or no? അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾ നോക്കുക. എന്റെ a cap എന്താണ്? a cap xy square. I got the answer as 2xy. I got a different function 2xy. അല്ലെങ്കിൽ xy. ഇവിടുള്ള eigen ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത്, ആണോ? ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അല്ല അടുത്ത ഭാഗത്തുള്ളത്. xy സ്ക്വയർ എന്നാണ് എന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് xy എന്നാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ eigen വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ. അത് eigen വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ അല്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് eigen വാല്യൂ തന്നെയാണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ. അപ്പൊ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായി കാണും. നൗ ഓപ്പറേറ്റർ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഓപ്പറേറ്റർ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിൽ ഒന്നാമത്തത്, ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. എന്താണ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഫിസിക്സിലും മാത്സിലും ഒക്കെ പഠിച്ചു കാണും അല്ലെ? ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ കേസിലും അത് തന്നെയാണ്. ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ, ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്ന് പിന്നെ പറയാം. മാത്തമാറ്റിക്കലി an operator is called a linear operator if suppose I have an operator a cap എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ, if it is acting on a function, ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ടൈപ്പ് നോക്കുക. ഈ ഫംഗ്ഷൻ is c1 f1 of x plus c2 f2 of x. This is my function. ആ ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലേ? ഇവിടെ c1 എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, c2 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. c1 is a constant, c2 is also constant. They are called coefficients. They are called coefficients of the linear combination. ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാ? ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് f1x, അടുത്തത് f2x. നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ മതി. നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാ? മേലേക്ക് പോവാ. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. ഇതൊരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇവിടുത്തെ f1 of x എന്ന് പറയുന്നത് f1 of x is d square by dx square. f2 of x എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? f2 of x is d by dx. f3 of x എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. It's a constant 1. മനസ്സിലായോ? f3 of x is also a constant. So ഇവിടെ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ c1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 ആണ്. c1 is 1. ഇവിടെ c2 എന്ന് പറയുന്നത് c2 is 2. c3 is 3. മനസ്സിലായി? ഇത് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന ഒരു കേസാണ്.
C1 f1 of x, C2 f2 of x. Now, if my function, if this can be written as C1 a cap f1 of x plus C2 a cap f2 of x. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നോക്കുക, ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ if I can write it this way, like a cap is now here and here. ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്തരം ഓപ്പറേറ്ററിന് പറയുന്ന പേരാണ്, if this can be written as like this, then a cap is a linear operator. Linear operator. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, എന്താണ് അതങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റൂലേ അല്ലേ? അതങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റൂല, സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ വന്നു കാണും. അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Now, say for example, now if a cap is d by dx, a cap is d by dx. എന്റെ a cap ഡെറിവേറ്റീവ്, ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെന്ന് കരുതുക. ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക? If I can write a cap d by dx that acted on function c1 f1 of x plus c2 f2 of x, which is equal to, ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം? എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം? This can be written as c1 d by dx of f1, അല്ലേ? f1 of x is f1 plus c2 df2 by dx. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Can I write this like this or not? Where c1 and c2 are constants. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? d by dx is a linear operator. d by dx is a linear operator. ഇനി suppose my operator is this. ഇനി എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ഇതാന്ന് നോക്കുക. ഏതാണ്? My operator a cap is an integral. Integral ആണ് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ എ ക്യാപ്പ് എന്താണ്? ഇന്റഗ്രൽ ആണ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്റഗ്രൽ എന്താ ചെയ്യുക? അതിന് മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഫംഗ്ഷനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ? ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ്, ഇതാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? സോ you have to take d by dx instead of d by dx. You have to take integral c1 f1 of x plus c2 f2 of x dx. ഇതാണ് എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ. ഏതാണ് എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ? ഇന്റഗ്രൽ dx. ഇതാണ് എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ. അതിനിടയിൽ എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. If I can write it this way, c1 integral f1 of x dx plus c2 integral f2 of x dx. So I have written my integral operator like this. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? Yes or no? ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ? I can immediately write it this way. ഇന്റഗ്രൽ രണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ ആയിട്ട്, ഒരു ഇന്റഗ്രൽ രണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ ആയിട്ട് എഴുതാം. Because the integral is a linear operator. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടു. ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടു? ഇന്റഗ്രൽ ഓപ്പറേറ്റർ. Integral is a kind of operator. So a cap is a linear operator. Integration is of course a linear operator. അതൊരു linear operator ആണ്. It is a linear operator. Linear operator. Next example is, suppose my my operator is square root operator. Square root operator എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ ഓപ്പറേറ്ററിന് മുമ്പിൽ കാണുന്നതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക? I have to take a cap c1 f1 of x plus c2 f2 of x.
ഇവിടെ എ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് C1 F1 of x plus C2 F2 of x. Now, if it can be written like this, C1 square root of F1x plus C2 square root of F2x. ഇതിങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. പറ്റൂലല്ലോ, ഒരിക്കലും എഴുതാൻ പറ്റില്ല. സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ അകത്തുള്ളത് പ്ലസ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So this cannot be written like this. This is not equal to this. So there is an inequality, not equal to this. So this operator, square root operator, a cap is square root operator, is non-linear operator. Non-linear operator. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, can you suggest any other example that is a non-linear operator? Square അല്ലേ? സ്ക്വയർ ഓപ്പറേറ്റർ, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ പോലുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് സ്ക്വയർ ഓപ്പറേറ്റർ. So if a operator is taking square operator. സ്ക്വയർ ഓപ്പറേറ്റർ എനിക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. സ്ക്വയർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് C1 F1 of x പ്ലസ് C2 F2 of x സ്ക്വയർ. ഇതാണ് ആ ഓപ്പറേറ്റർ ചെയ്യുക അല്ലെ? അതിന് മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഓപ്പറേറ്റർ ചെയ്യുക. സോ if I can write it this way, C1 F1 of x, F1 square of x plus C2 F2 square of x. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അല്ലേ? പക്ഷെ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റൂല. I cannot write it this way. So this is not a linear operator. No, squaring is a non-linear operator. Okay, right. Now, one example. Take an example. You have to tell me whether the following operator is a linear or non-linear operator. Linear ആണോ അല്ല non-linear ആണോ എന്ന് പറയണം. Okay. So example is this: a cap f of x. A cap f of x is equal to x square f of x. ഇവിടെ f of x എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ a cap എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ f of x എന്ന് പറയുന്നത് f of x here is C1 F1 of x plus C2 F2 of x. ഇതാണ് എൻ്റെ f of x. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു a cap. You have to tell me whether a cap is linear or non-linear. Tell me the answer. Anyone? Do it quickly. എപ്പോഴും ലീനിയർ ആണോ നോൺ ലീനിയർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. യെസ്, ഇറ്റ്സ് എ ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ. ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അല്ലേ? കാരണം എന്താ, നമ്മൾക്ക് ഈ എ ക്യാപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എ ക്യാപ്പ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എ ക്യാപ്പ് അല്ല, എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് C1 എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക. ഇങ്ങനെ I can write it this way. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഇവിടെ എ ക്യാപ്പ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? എ ക്യാപ്പ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എക്സ് സ്ക്വയർ.
എ ക്യാപ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അത് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എ ക്യാപ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെ അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? വാട്ട് ഡസ് എ ക്യാപ് ഡു? എ ക്യാപ് വിൽ ഗിവ് യു എക്സ് സ്ക്വയർ. So there is some ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വകയുണ്ട് അല്ലേ എ ക്യാപ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. എ ക്യാപ് എന്നുള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എടുക്കുക. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തെടുക്കുക? എഫ് ഓഫ് എക്സ് is c1 f1 of x plus c2 f2 of x എടുക്കുക. f2 of x. സോ നമ്മൾ ഇത് ഇക്വേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? എ ക്യാപ് is x square. So x square into f of x എന്താണ്? What is f of x? F of x is this c1 f1 of x plus c2 f2 of x. This I can write immediately as c1 x square f1 of x plus c2 x square f2 of x. ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? ഇവിടെ നോക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെയും വന്നു. നോ പ്രോബ്ലം അല്ലേ? You can do it this way. So if the operator is x square that operates on c1 f1 of x plus c2 f2 of x, then this operator is a linear operator. It's a linear operator. So the answer is linear. Sir, Yes. അങ്ങനെ വേരിയബിൾ എല്ലാം ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് വരുമോ എക്സ് സ്ക്വയറിന്? അത് നല്ലൊരു സംശയമാണ് ഫാത്തിമ ചോദിച്ചത്. ഇവിടെ വേരിയബിള് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം അല്ലെ? അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കും എക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് വരും. മനസ്സിലായോ? എക്സ് ഈസ് എൻ ഓപ്പറേറ്റർ. This variable itself is an operator. So what this will do is this will simply multiply x. അതിന്റെ ആ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കും. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ ബിക്കംസ് എൻ ഓപ്പറേറ്റർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എക്സ് ക്യാപ് ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യാപ്. മനസ്സിലായോ? നല്ലൊരു സംശയമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു മറ്റത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള സംശയം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചോദിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോഴത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കും കേട്ടോ. ഓപ്പറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്. ആ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ്. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കണം. ഒറ്റ സെക്കൻഡേ. ഓക്കെ, അടുത്ത ഓപ്പറേറ്ററിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും. കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നോക്കുക. കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് ടു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എ ക്യാപ് ആൻഡ് ബി ക്യാപ്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. നൗ and these two operators are commuting operators if I can write a cap b cap f of x is equal to b cap a cap f of x. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that operator is called commuting operators. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്ററിന് പറയുന്ന പേരാണ് കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്? ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത്? ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? യെസ്, ടെൽ മീ സം. ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ആദ്യം ബിനെ ബി ഓഫ് ബി ക്യാപ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടിട്ട് എ ക്യാപ് കൊണ്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എ ക്യാപ് ഓഫ് എക്സ് കാണിച്ച് ബി ക്യാപ് കൊണ്ട് ചെയ്യുക. കറക്റ്റ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇത് ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നത് എച്ച് ഓഫ് എക്സ്, ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം? എ ക്യാപ് ജി ഓഫ് എക്സ് ചെയ്യണം.
എ ക്യാപ് ജി ഓഫ് എക്സ് ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്ക് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടിയെന്ന് എഴുതാം. സപ്പോസ് ഐ ഗോട്ട് എച്ച് ഓഫ് എക്സ്. ഇനി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് വരിക. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് എ ക്യാപ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തതാണ് അല്ലെ? ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല, എ ക്യാപ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ചെയ്തില്ല. സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് കെ ഓഫ് എക്സ്, സം ഫംഗ്ഷൻ കെ ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം? ബി ക്യാപ് കെ ഓഫ് എക്സ് ചെയ്യണം. ബി ക്യാപ് കെ ഓഫ് എക്സ് ചെയ്യണം. ഈ ബി ക്യാപ് കെ ഓഫ് എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ I should get exactly h of x. This should be equal. B cap h of x ചെയ്യുമ്പോൾ I should get same as h of x. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ these two operators are commuting operators. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ, suppose if I am not getting, they are not equal, then such operators are called non-commuting operators. So you got commuting operators and non-commuting operators. അതിന്ന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്യാപ് ബി ക്യാപ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ക്യാപ് എ ക്യാപ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we say that the operators commute. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തുതരാം കേട്ടോ. ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തുതരാം. Suppose question is this. Suppose I have two operators. First operator a cap is simply a number 3. ഇതാണ് എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ. സോ അതിൻ്റെ ആ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. So its function is to multiply with 3. Now b cap operator is d by dx. B cap operator is d by dx. In the question is, ഇത് രണ്ടും commuting operator ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് question. Are they commuting operators or not? A, B commuting or not? That's the question. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉടനെ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക. ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? എ ക്യാപ് ബി ക്യാപ് എഫ് ഓഫ് എക്സും ബി ക്യാപ് എ ക്യാപ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആദ്യം എ ക്യാപ് ബി ക്യാപ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കാണും. എ ക്യാപ് ബി ക്യാപ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു ആർബിട്രറി ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, സം ആർബിട്രറി ഫംഗ്ഷൻ. സോ എ ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എ ക്യാപ് ഇസ് 3 ക്യാപ്. ബി ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? d by dx. B cap is d by dx. So 3 d by dx f of x. This is a cap b cap f of x. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? 3 df by dx അല്ലേ? 3 df by dx ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ. അപ്പൊ a cap b cap f of x ഞാൻ കണ്ടു. ഇനി b cap a cap f of x കാണും. b cap a cap f of x. അതെങ്ങനെ കാണുക? b cap എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? d by dx ആണ്. എ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 3 ആണ് അല്ലെ? 3 ആണ്. 3 ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ 3. സോ ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഓൺ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ? d by dx of 3f of x അല്ലെ? 3f of x. So 3f of x, 3 can be taken outside. So this is equal to 3 into d by dx, df by dx. എഴുതിക്കൂടെ? അവിടെ 3 എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട്സൈഡ്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് 3 df by dx. ഇനി രണ്ട് റിസൾട്ട് നോക്കിയേ. ഒന്നാമത്തെ റിസൾട്ട് മേലെ നോക്കുക, ഇവിടെ ഞാൻ റെഡ് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് 3 df by dx. രണ്ടാമത്തെ റിസൾട്ട് നോക്കുക. രണ്ടാമത്തെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് 3 df by dx ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത്? ആദ്യം ഞാൻ എ ക്യാപ് ബി ക്യാപ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത്. രണ്ടാമത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത്? ബി ക്യാപ് എ ക്യാപ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ രണ്ടും സെയിം ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? They commutes with each other, right? They commutes with each other. So these two operators are commuting operators. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരാം. അതിന്റെ പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരണം. This is if a cap is
A cap is x cap, and B cap is d by dx. B cap is d by dx. Then what? Then show that A cap B cap is commuting or not. Commuting operator or not. Show that one. Fine. A cap B cap is commuting or not. A commuting ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി വരിക കേട്ടോ. അവിടെ എക്സ് ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് എക്സ് ക്യാപ്പ് അല്ലെ. ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ എ ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളത് എക്സ് ക്യാപ്പ് ആണ്. അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ജസ്റ്റ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് എക്സ്. മനസ്സിലായോ? ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ക്യാപ്പ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് എക്സ്. Function of B cap is to take the first derivative with respect to x. So ഇതിന്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ചെയ്തു വരിക. ഞാനിപ്പം ചെയ്ത അതേപോലെ എ ക്യാപ് ബി ക്യാപ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കാണുമോ, ബി ക്യാപ് എ ക്യാപ് എഫ് ഓഫ് എക്സും കാണുമോ. രണ്ടിന്റെ ആൻസർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ദേ ആർ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർ, സെയിം അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ നോൺ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരിക. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു കൻ ആസ്ക്, അതർവൈസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഹിയർ. Any questions?